নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আহ, সকলকে স্বাগত জানাই যুগলবন্দি ইতিহাস ও সাহিত্য পর্বে। আমাদের প্রথম বক্তাকে আমি অনুরোধ করব প্রতিম দাস মহাশয়কে, তিনি যদি তার আলোচনা শুরু করেন। আম, প্রথমে অনুরোধ করি তিনি যদি তার সম্পর্কে কিছু বলেন তাহলে আমাদের খুবই ভালো লাগবে। তার আলোচনার বিষয় হলো হিস্টোরিকাইজিং বেঙ্গলি ট্রাভেল রাইটিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার, আমি প্রতিম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন গবেষক। এটুকুই আপাতত আমার পরিচয়। আমি আমার আজকের আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমে আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্পেশালি অমিতাভ স্যারকে এইরকম একটি কনফারেন্স আয়োজন করার জন্য। তো আমি আর সময় না নিয়ে এবার আমি আমার আজকে যে প্রেজেন্টেশন বা টকে সেটাতে আমি চলে যাব। আমি আমার পুরো প্রেজেন্টেশনটাই ইংরেজিতেই দিচ্ছি, এবং যদি কোনো অসুবিধা হয় বাংলাতে আমি বলতে পারি, অসুবিধা হবে। তো আজকে as you can see, the title or the topic of my presentation is historicizing Bengali travel writing in the context of Southeast Asia. So the entire presentation will be divided into 3 segments, and in the first half, I'll rather speak about the cultural exchange with the Southeast Asia, and the second thing will be the concept of Greater India and how the project of Bengali historians like Greater India Society and everything, how they are imagining Southeast Asia during the colonial times, and later on how from that juncture or from that particular period the Bengali mind are moving towards or recognizing Southeast Asia as a different entity, or not just a rather mere sister colony of India. So this is the 3 segment. I'll be speaking, and start from historicizing the cultural interaction between South. And initially during the colonial time, it creates a counter narrative against the historical approach of the Bengali nationalist historians. Why I am saying, I'll be explaining it a bit later. But first, I will give you a brief description of how these two provinces have a shared history and how they shared their culture and everything and all. So the history of Southeast Asian exchange with India was like nearly 2,000 years old. I'm just trying to map the time, and India and Southeast Asia have a complex relationship since ancient time. Apart from the Ramayana, Mahabharata, or the story of Panchatantra, other than we have a deep connection in terms of the both maritime trade and the mainland trade. And if we can closely look into the geographical location of Bengal, it was considered at that time the gateway of Southeast Asia and the Indian connection. And both the provinces were connected with the trade and the horse trade and everything, and also like through this commercial trade route, it become possible for the Bengalis to connect with their nearest neighbor. And since ancient time, this trade relation between Bengal and the Indian subcontinent can be evident in Greco-Roman literature, such as according to the even book of Periplus, which is written in 16 AD, shows that there was a port called Ganga Bandar at that time, and which was like the famous for the aromatic oils and cotton cloth. And the same port was used to sort of
as a gateway to deliver the coolies and the working laborers. Also, from that point, the trade was also like very prominent. Even also, if we can look into the book of famous historian and Oriental scholar Nihar Ranjan Rai, in Nihar Ranjan Rai, Bangali Itihas Adi Porbo, she was also mentioning that Ganga Bandar was the main uh, port, which was like was a major connection point for the Bengali people, and through that point, it has connection with the Thailand and other provinces. And there's another historian who was from Bangladesh, Harun Rashid, who was also had a great work of like um, explaining why that Bangladesh and the relationship with Thailand and how this Thai Bengal connection was prominent was there. However, I'm not delving much into there and skipping a bit, and rather I'll coming up to the 19th century at that particular time when British occupied particularly Bengal, and for that new province and to create a new colony in Burma and other provinces of Southeast Asia, they constituted a mechanism which was like bondage labor, and through that bondage labor and the labor system, it was like at particularly that time Southeast Asia came more close to Bengal, and Bengal people used to work there. When if we can see the Short Chandra's work, or like the other Bengali writers like Kalachar Dalal and others, we can I mean we can see that the evidence or the glimpses of the Bengal Burma connection and everything, and this was primarily the interest where I get my sort of idea of to explore the shared history or the contact zone between both India, I mean Bengal and Southeast Asia. So the primary question is why we need to think, I mean, these Southeast Asian history, and why we need to revisit them with the help of Bengali travel writing. Since my presentation is more like concentrated on particularly this aspect of the, I mean, Southeast Asia and everything. So the primary thing which I was working on is like during at particular that time when the we have a close connection, we are building a close connection with Southeast Asia. You can see that there was a wake of rising anti-imperialist consciousness in the Indian sphere, and a more influential Asia discourse was emerging in 1920s with the nationalist thinking and imagining India as a colonial power and Southeast Asia as their colony, to imagine the greater horizon of Indian culture and everything. And the pan-Indian discourse project was going on. If you can look into the Gandhi's remark in that particular case in the Inter-Asian Relations Conference, Gandhi was saying that with the advent of honestly, a little bit. What I want you to understand is the message of Asia. It is not to be learned through the Western spectacles or by imitating the atom bomb. If you want to give a message to the West, it must be message of love and the message of truth. I am certain that if all of you put your hearts together, not barely heads, to understand the secret of this message, these wise men of the East have left to us. If we become worthy of the great message, the conquest of the West will be completed. This conquest will be loved by the West. It is up to you. Tell the world of its wickedness and sin. That is the heritage of your teachers, and my teachers have taught Asia. And some of these words that Mahatma Gandhi spoke about the role of Asia and the message after he tried to convey were
even also like echoed in the works of Tagore, and as a Tagore asserted the same concept of Asia in his various writings and speeches. And even if you read the essay of Brihattara Bharat, Tagore is saying that it should be the historical mission of all Indians to the project the greatness of the nation to the world, to discover the soul of the country in a wide arena, because limited aspiration bring limited gains. Even the same thing can be evident in the voice of also like Suniti Kumar Chatterjee. And Suniti Kumar Chatterjee was also like saying in his essay Hindu Sabhyatar Patton and Bharat Sangskriti, the same thing was like imagined again and again to sort of prove the antiquity of Indian civilization and all. And that is the point where these sort of history, I mean the historians that I have mentioned and all, and the Bengali nationalist thinkers are sort of trying to imagine India as a, I mean, India as a center of the part of the this Asian civilization and all things. There comes the travel writing and Bengali travel writing, to be precisely. They sort of created, I mean, presented a different narrative about this whole imagination. Yeah, I mean, why this thing is happening and why they differ sort of, and they are sort of recognizing Southeast Asia as a different entity, or sort of recognizing their sort of own identity and all. That was the primary thrust of this paper. And also this point is quite interesting, that when there's a nationalistic movement and the sort of nationalistic project is going on throughout the Bengal, these global trotters are like imagining, or they are sort of recognizing these countries in a different manner. Especially, I would like take quite a few names like Bimal Mukherjee, who has a beautiful travelogue like Du Chaka Dunia, or there was a Ramnath Bishwas, who traveled quite a major place to the Southeast Asia and all. So they are like sort of recognizing Southeast Asia in a different manner. And the probable difference with them and the Bengali nationalist thinkers and I mean the and also like the Greater Indian Society's member was like quite interesting to study. And this relation was like further is this argument like of the Kalidas Nag or the P.C. Bagchi, and lastly the R.C. Majumdar, that how imagination of Southeast Asia was negotiated in the history book of Bengali nationalist history, and how and it is going different from the literary imagination and all. It is quite interesting to read, and it also like sort of creating a different narrative about the Southeast Asia in Bengali mind. However, Bimal Mukherjee's, and if I give you some example from Bimal Mukherjee and or the maybe from the Ramnath Bishwas, you will get a clear picture of it. And sorry, I'm in this online mode. I'm just juggling through the pages of my papers. So from the from Bimal Mukherjee's one of those lines, I will read it out, and you will which will give you a clear picture more than the new idea, how these travel writers are giving a new identity to Southeast Asia. Like in the for the case of, or for the example of Thai people, Bimal Mukherjee is saying that Thais, like the Vietnamese, emerged from the southern China, and a few thousand years ago, they spread as far south as Indochina, Thailand, and Laos, and further south they spread to Malay and Java. And there has been a fusion of different races. And this is sort of interesting to read, because since I have been talking that nationalist thinkers or the historians are sort of claiming that whatever the Southeast Asia have during at particularly that time in the 20th century, they sort of
when they were projecting the big their greater agenda of the greater Indian thing and all, they are sort of kind of neglecting these aspects of the Southeast Asia. Like since they have the mixed race, and I mean they are the mixed race, or they have the certain influence from the Chinese or the Indochine and Thai or Lao, whatever is there, they are sort of neglecting, or they are sort of like evading these questions. And that's the point where the travel writers like Bimal Mukherjee and all, they are picking it up, and they are sort of recognizing their own identity, which like is not the, I mean, the everything is not the contribution of Indian society or everything. Rather than they have their own culture, and yes, their culture and Indian culture has a, I mean, the quieter shared history, and also like as the Mehdi Louis Pratt has said, that they have both have a contact zone where they have met, and which was like created a sort of Southeast Asia and South Asian dialogue in like these points are like Bimal Mukherjee is encouraging. If I give another example, you will get probably a clear picture of that. Bimal Mukherjee also, like when he's speaking again about the Thais, he was saying that in two countries, I mean in 2 centuries, a group of Thais from the Nanchao kingdom in southern China, and they occupied as far as Indochina, Laos, Cambodia to expand their kingdom. Vietnamese also came from the southern China and settled in Indochina, Laos, Cambodia, and the Thai moved to further west and from Thailand. And in this way, his travel accounts reveals to the another side of the history of Thailand, which was like completely different from the narrative of the majoritarian discourse of Bengali historians about Thailand. And like I was just giving the example of Thailand, it's like almost about the Samdesh or the Combos, like they have sort of a different narrative of the, I mean, the nationalist historians have sort of different narrative. They are sort of propagating, or they are sort of including the Southeast Asian architects and everything, and they are sort of finding everywhere the Indian influence. But it is quite interesting that Bengali travel writing is doing the opposite thing. They are sort of tracing the footprints of Southeast Asia even everywhere, not just in the India. I mean, not just they are sort of looking at the Indian contribution or the Indian impact on Southeast Asia. Rather than they are quite venturing into the other spheres also. And this is this is one part of this whole paper. The second thing, which is like far more interesting, and that's come to the discussion why we need to read these travel writings or the travelogues in the context of Bengali history or the history of Bengali literature, whatever it is. The point is, this imagination was there, and initially whatever I was talking about till now, like the travel migration was there, like, and there was a project was going on to imagine Greater India. Everything was there, but after independence, the post 1947, Bengali were like getting more inclined towards Southeast Asia. We have a beautiful poem in our syllabus, which I would like to mention here. And it's by Kavi Subhash Mukhopadhyay, and one of my teachers actually taught me this poem. And that Subhash Mukhopadhyay's poem, which is written in 1948, is named Ognikon. And Ognikon, in Ognikon, it's like Subhash Mukhopadhyay. All of I'm assuming all of you here is present is like know about Ognikon and things. In Ognikon, there's a line which I'd like to read, that where Subhash is saying that বনে জঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা কাঁধের জোয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা পিঠগুলো তান করে ঘুরে দাঁড়ায়, পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে রবারের বনে মুসলার দ্বীপে সোনাফলা ইরাবতী দুধারে উপত্যকায় বদ্বীপে নীলমণি ঝিকিমিকি দেশে শ্যামে কম্বোজে অনামি পাহাড়ে মেকং নদীর বান ডাকা জলে ঘুম ভেঙে ওঠে অগ্নিকোণের মানুষ. And this particular thing is mentioning Subhash's Ognikon is about Southeast Asia. And if we closely look into this, we'll get an interesting thing that after 1947,
Bengali people is like sort of imagining Southeast Asia and quite of expressing their own solidarity to the Southeast Asian struggles. Yeah, if you look into the history, and you will see that during 1948, Burma gets its independence, and after that, Southeast Asia has a major, major upheaval is going on, and the insurgency was there, and the left politics was very much involved in Southeast Asia, and particularly this time that Southeast Asia was quite created its own space or own niche in the Bengali mind, and they are sort of create a far-reaching impact about the Indian, the Bengali people, and how they are going to sort of revolution and their own struggle or movement and etc. So this is a kind of another point where what I was talking about, like that the literary imagination of about Southeast Asia was there after independence, and if you from that point, if you look into the travel writing about Southeast Asia post-independence period, we'll get to see that there was quite a few political thing was there. And since Nehru was developed a policy of the Look East, which was like more about exploring your own neighbors, or which I would like to say in Bengali that to know more about the Pratibeshi, your own Pratibeshi, and the sort of then Pratibeshi Avosthan Nirman and Atmaporichaya Nirman. So Nehru's Look East policy was like quite like had that aspect, and from that point, during I would like to mention one particularly text which was like Nimai Bhattacharya's Ek Chakra Dakshin Purba Asia, which was which has significant examples of how Bengali are to like sort of Bengali travel writings have, you can explain that it created a shift from rather imagining Southeast Asia into a different country towards a place of exotic travel, or like a place where Bengali people like only can visiting towards their own pleasure, and to get some sort of experience of their own few things, which is like indigenous and all. So there is a shift, and the initial imagination of which was like in during the colonial times, which is like to imagine Southeast Asia in a different manner, is completely like erased from the Bengali mind. And Bengalis are after post 1970 and 80, it becomes a place for the joy riding, or rather the place of the mere visit, or like it's like a land. Southeast Asia becomes a land of exotic things, and it is like more about to visit and spend your holiday time. And this is how the approach have been changed, and this shift has it is quite interesting to read this shift, that Southeast Asia was not merely limited to the Bengalis, not from the history and the cultural aspect, rather than we are recognizing Southeast Asia after 1970s like just a land, or just a place to visit, and to just like visit our own national culture, or like the visiting towards it, like to explore that monuments of Mahabharata and everything. And there's nothing involved like which I can found in the colonial times, when Bengali nationalists are thinking, or like the historians are thinking, or the thinking of like the other travel writers who are like sort of explaining or presenting Southeast Asia sort of different manner. It was nothing was there, and I was like still looking. I was still thinking about that. Why this, like when there was a limit, literary imagination of Southeast Asia was present at that time. Even during the Vietnam struggle was also like it was quite prominent, but it's sort of like
turning into the place of holiday, or like even if you can, if one can know the foreign policy of India, Narasimha Rao adopted another policy from look east to like sort of looking back to the east southeast to the act east policy, even which was like Modi also like sort of contributed towards it, that we need to more venture towards the southeast and all. But still, what I have found is that recent travel writing about Southeast Asia in Bengali is sort of like it is like more I mean quite like flat, and have more nothing to offer rather than visiting exotic place than to visit the flowers and faunas and everything. So I mean that's the whole project of I mean the whole thing in a nutshell of my presentation. And what I was trying to do that how Southeast Asia was present in our ancient times, and how we are sort of project it in during colonial times, and how we are looking into the during colonial times, and how this Southeast Asia changed, and how we are perceiving the Southeast Asia after independence, and how this whole shift I mean the whole changes in is going on, and how it sort of demarcated and changed our perceptions or our sort of notion about Southeast Asia. So that is I mean that is the whole thing. And the it will I mean I will conclude since I have not any more time, I will conclude with rather than a proposal from my end, that we need to revisit these travel writings I mean about Southeast Asia, since I think if we revisit, if we read, and if we closely read into this travel writing, we'll probably create an alternative history which is which is required, and which will present that how Bengali are like Bengali are not only I mean, the Bengali practice Southeast Asia in their literary imagination, or even in their history books and everything, and which is not present and which is not included in the our till now. I mean, whatever we get in the name of history of Bengali literature and all things. So that's why I think it is important to include and to read these travelogues, and to concentrate more on it, and it will rather present an alternative voice of history. So that is from my end, and I would like to conclude my talk. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রতিম দাকে। আমাদের পরবর্তী বক্তা হলেন দেবজ্যোতি মণ্ডল। তার বিষয় হলো লাল কালো থেকে কালো কালো, স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর না মানসী গল্প কথা। আমি অনুরোধ করব দেবজ্যোতি মণ্ডল মহাশয়কে, তিনি যদি তার পরিচয় নিয়ে একটু কিছু বলে দেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব। ধন্যবাদ। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ শোনা কি যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমার পরিচয়ে কিছু বলার নেই। আমি একটা কলেজে পড়াই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে, হ্যাঁ, কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, এইটুকুই। আর আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানটা আমি গিয়েছিলাম, সেইখান থেকেই মোটামুটি ওদের সঙ্গে একটা পরিচয় আমার হয়েছে। তো এবছর অনলাইনে হচ্ছে, তো দেখলাম আমারটাও সিলেক্ট হয়েছে, সেই সূত্রেই আমার আশা আর কি। তো আমার বিষয়ে আমি চলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমি দুটো বই সিলেক্ট করেছি, লাল কালো আর কালো কালো। অনেকেই এই সব বই সম্পর্কে জানেন, খুবই শিশু পাঠ্য দুটো বই বলা চলে। প্রথম পরিচয় হচ্ছে এগুলো শিশু পাঠ্য বই। লাল কালো লেখা গিরীন্দ্রশেখর বসুর। গিরীন্দ্রশেখর বসুর আসলে সাহিত্যিক পরিচয় নয়, তিনি আসলে মানসিক চিকিৎসক ছিলেন। হ্যাঁ, তার যে পুরাণ প্রবেশ, স্বপ্ন, এই ধরনের বইও কিছু কিছু একটা দুটো আছে।
তো তার বাইরে যে একটা মানুষ এবং ছোটদের জন্য যে তিনি ভেবেছিলেন, হ্যাঁ, সারা জীবন ধরে তিনি মনের চিকিৎসা করেছেন। আমাদের কলকাতায় যে পাভলভ চিকিৎসালয় আছে ওখানে তিনি সেসব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তার বাইরেও যে একটা অন্য পরিচয় তার আছে, সেটা এই একমাত্র বই তার লাল কালো সেখানে তিনি তুলে ধরেছেন। এই বইটাতে এখানেও নামানুষী কথাবার্তা, অর্থাৎ লাল পিঁপড়ে এবং কালো পিঁপড়ের দের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং শেষ পর্যন্ত লালেদেরকে হারিয়ে কালোরা যে বিজয়ী হয় এবং তার সঙ্গে মিশে যায় কিছু কিছু অন্যান্য পাখালি কীট পতঙ্গ সবাই, যেমন কটকটি ব্যাঙ, গিরগিটি, উচ্চিংড়ে, পেঁচা, গড়গড়ি সাপ, টেকোমাথা হাড়গিলে, ছাতারে পাখি, দাঁড়কাক, এই সমস্ত নিয়ে একটা বেশ ছোটদের মনের একটা রঙিন জগৎ তিনি কল্পনা করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা কথা বলছে মানুষের ভাষায়, আর কথাগুলো হচ্ছে একেবারেই ছড়া, পদ্য, কবিতা এই ধরনের কিছু কিছু ঢঙে, এবং তার মধ্যে কিছু কিছু মিশ্রণও আছে, মানে বাংলা হিন্দি মিশ্রিত গানও আছে। হ্যাঁ, ফলে সব রকম মিলিয়ে একটা বেশ যাকে বলা হয় একটা প্যাকেজ, একটা মজা প্রথমত এই লাল কালো বইয়ের মধ্যে আছে। বইটার ধরনটা উপকথার মতো, উপকথা বা রূপকথায় যেমন একটা প্রথমে প্রবেশক থাকে, হ্যাঁ, তিনি সেখানে একটা কবিতা দিয়ে শুরু করছেন, ৭ সমুদ্র ১৩ নদী, লঙ্কা দ্বীপের পাট, তেপান্তরের মাঠে নামে রাতের অন্ধকার, হ্যাঁ, এবং সেখানে কিছু কিছু শব্দ তিনি বানাচ্ছেন। রূপকথায় যেসব ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি যেমন ছিল, তেমনি তার কবিতার গল্পে শব্দগুলো আছে, বোম্বা শিমুল গাছ, কাকুর শিঙে মাছ, হ্যাঁ, তারপরে যেমন ফাটাল, হ্যাঁ, এই যে হুতুম থুমো ইত্যাদি, মানে একেবারেই ছোটদের মনের রাজ্যে তিনি প্রবেশ করছেন তার এই বইটি দিয়ে। কিন্তু যদি একেবারে ছোটদের কথা বাদ দিয়ে একটু ভেবে চিন্তে আমরা পড়ি, তাহলে এর মধ্যে দুটো রূপক খুঁজে পাই। সে যত কষ্ট কল্পনাই হোক, যে লাল আর কালো হচ্ছে আসলে আমাদের ইংরেজ যে অধীনে আমরা ছিলাম, তারা তো আমাদেরকে কালা আদমি বলতো। ফলে সেই দিক থেকেও দেখলে এর মধ্যে একটা রূপক আমরা খুঁজে পেয়েছি। এবং যদিও তিনি যখন লিখছেন সেই সালটা হচ্ছে 1930, ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি, কিন্তু এই বই শেষ হচ্ছে যেখানে, সেখানে একটা এরকম উপসংহার দেয়া হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত লালেরা পরাজিত হয় এবং কালোরা বিজয় উৎসব করে। মানে 1947-এর 15ই আগস্ট যেন এই বইয়ের শেষে এসে আমরা কল্পনা করতে পারি। এবং সেখানে যে একটা গান দিয়ে শেষ হয়, ব্যাং মহারাজ তিনি সারেঙ্গি, তার কলমিলতার হচ্ছে সারেঙ্গি বাজিয়ে, কলমি ডাঁটার আর কি, হ্যাঁ, সেখানে গান যে ওনামাসি ঢং গুরুজি চিতং মেরা সারং মে বাজেছে ক্যাসা ভালা রং, এই বলে মহানন্দে রাত্রি কেটে যায়। একেবারেই রূপকথার যে মিলনটা হয় আর কি, শেষ ভালো যার সব ভালো তার, এইরকম দিয়ে শেষ হয়ে যায়। তো এই মোটামুটি লাল কালোর বিষয়, এবং তাদের মধ্যে যে বৈরিতা শুরু হয়, সেখান থেকে তাদের আলাদা একটা স্বপ্ন রাজ্য গড়ে ওঠে, এইটা। কিন্তু এই বইটা বাঁচবার কারণ আসলে এর পরবর্তী বই, সেটা হচ্ছে নারায়ণ সান্যালের লেখা কালো কালো। মূলত এই কালো কালো বেস করেই আমি প্রবন্ধটা নির্মাণ করতে চেয়েছি। কালো কালোটা হচ্ছে লাল কালো বইয়ের ঠিক 41 বছর পর 1971 সালে এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। দুটো বইয়ের মধ্যে একটা 17 সংখ্যার একটা কাকতালীয় মিল আমরা খুঁজে পাই। অর্থাৎ লাল কালো থেকে যেখানে শেষ হচ্ছে 1930 সালে, ঠিক তার 17 বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে। আর কালো কালো এই বইটা যখন লেখা হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে মানে প্রকাশ যে ভূমিকা আছে সেখানে আমরা দেখছি যে সেই তারিখটা হচ্ছে 29শে নভেম্বর 1971, কালো কালো প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই বইতে সমকালীন রাজনীতি আরো অনেক কিছু আছে, আমি একটু পরে বলবো। তো কাকতালীয় ব্যাপারটা এইটা যে যেখানে লাল কালোর সঙ্গে ভারত স্বাধীনতার রূপকের 17 বছরের ব্যবধান, সংখ্যা হলো 17, ঠিক তেমনি করে কালো কালো গল্পের রচনা কাল হচ্ছে 29শে নভেম্বর যদি আমরা ধরি, আর স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হচ্ছে 16ই ডিসেম্বর। এই ব্যবধানটা 17 দিনের, অর্থাৎ এই 17 সংখ্যাটা কাকতালীয়ভাবে মিলে যাচ্ছে। এবং যে বছরে এটা হচ্ছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 1971 সাল।
কালো কালো বইয়ের লেখক বলছেন যে এই বইটাও শেষ নয়, কারণ এর পরবর্তী একটা চ্যাপ্টার আছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাচ্ছে কিন্তু তারপরে, ফলে কিছু ঘটনা কালো কালোর মধ্যে এসেছে, আমি দুটো একটা বলবো, কিন্তু যেহেতু তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি, ফলে সেই অংশটা এর মধ্যে আসেনি। লেখক সেটাও কল্পনা করছেন যে এর পরের একটা চ্যাপ্টার থাকবে, ফলে পরবর্তীকালে যে বাংলাদেশ হচ্ছে সেই গল্পটাও কিন্তু, অর্থাৎ এই গল্পের বইয়ে যে নামগুলো তিনি দিচ্ছেন মূলত ভারতবর্ষ আর ব্রিটিশ ভারত যখন স্বাধীন হয়ে গেল তখন তারা সেই সব দ্বিজাতি তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাপার আছে, ইতিহাসে আমরা সবাই জানি যে পাকিস্তান হয়ে গেল। পাকিস্তানের আবার দুটো ভাগ হলো, একটা পূর্ব পাকিস্তান, একটা পশ্চিম পাকিস্তান। এটা 1947 সালের 15ই আগস্টের ব্যাপার, অর্থাৎ যেখানে লাল কালো শেষ হচ্ছে সেখানে কালোদের বিজয়ের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তারাও যে আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং তার মধ্যে যে আবার দ্বৈরথ শুরু হলো, সেই গল্পটা হচ্ছে কালো কালো। লেখকের একটু উদ্ধৃতি আমি দিই। ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে ডোবাটা আছে তার দুই পারে গড়ে উঠল পিপিলিদের রাজত্ব, দুই পিপিলিস্তান। মানে লেখক খুব সুকৌশলে এই যে পাকিস্তান তৈরি হচ্ছে সেটাকে তিনি এরকম করে একটা নামানুষী রূপক দিয়ে তুলে ধরছেন। পশ্চিম পিপিলিস্তান থেকে পূব পিপিলিস্তানে যেতে 7 রাত 7 দিন পার হয়ে যায়, কারণ আমরা জানি যে প্রায় 2000 কিলোমিটারের ব্যবধান দুটো পাকিস্তানের মধ্যে আছে এবং মাঝখানে দুই পিপিলিস্তানের মাঝখানে গড়ে উঠেছে ব্যাংজির প্রস্তাবিত বিশাল চিড়িয়াখানা। এই চিড়িয়াখানা আসলে ভারতবর্ষের রূপান্তর। এই চিড়িয়াখানা শব্দটার মানে এটাই যে ভারতবর্ষ আসলে বহু বর্ণ, বহু ধর্ম, বহু ভাষার দেশ, এই অর্থে। তো পাকিস্তান যখন হয়ে উঠল তখন পাকিস্তানের শাসকরা চাইল যে প্রথমত সারা পাকিস্তানে একটাই ভাষা হবে, এটা প্রথম থেকেই হয়ে উঠছে। এবং ঠিক পরে পরেই 48 সালের 21শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তিনি এখানে এই বইয়ে তাকে শাহেনশাহ বলে রূপকায়িত করা হয়েছে। তো সেখানে তারা গান গাচ্ছে এইভাবে, ওয়াতান আব আজাদ হুয়ে খুশি সে গাও গানা, যুগ যুগ জিও প্যারে আজাদ পিপিলিস্তানা। কিন্তু এই গানের মানে, এই ভাষা, এই পূব বাংলার অর্থাৎ পূব পিপিলিস্তানের লোকেরা বুঝতে পারছে না, পিপিড়ারা আর কি। তো ফলে তারা খুব দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে, তারা কোনো মেলায় যাচ্ছে সেখানে কিছু হচ্ছে না। এবং এই যে তারিখটা, আমি কটা তারিখের কথা বলতে চাই, তার মধ্যে একটা হচ্ছে 21/3/1948। পশ্চিম পাড়ের ডে শাহেনশাহ ফতোয়া জারি করলেন, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের যে তখন সর্বেসর্বা তিনি হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, তিনি ফতোয়া দিলেন কি যে পূব দেশের কোনো মেলায় এদেশি গান মাইকে বাজানো চলবে না। খুদে সস্বরে পিপিলিদের, এরা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের কথা বলা হচ্ছে, এখন নতুন ভাষা শিখতে হবে, না হলে পিপিলিস্তানের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা কঠিন। আমরা ইতিহাসের তথ্য থেকে জানি যে সেই তারিখে অর্থাৎ 21শে মার্চ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন যে উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এই কথা তিনি আবার ঠিক তার কদিন পরে অর্থাৎ 3 দিন বাদে 24শে মার্চ তারিখে ঢাকার কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং সেইখানে কয়েকজন ছাত্র, যাদের আমি নাম পেয়েছি দুজনের, একজনের নাম হচ্ছে আব্দুল মতিন আর একজনের নাম AKM হাসান, তারা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং নো নো ধ্বনি দিয়ে সভা পরিত্যাগ করেন। বদরুদ্দিন উমরের বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি যে এইটাই সম্ভবত ভাষা আন্দোলনের প্রথম শুরু হয়েছিল এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে জন্ম হয়েছে একথা তো অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলনের থেকেই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে পৃথিবীতে, বোধহয় এইটাই একমাত্র ঘটনা। তো যাই হোক, এর একটা কিন্তু পূর্ব ইতিহাসও আছে, অর্থাৎ এই 21শে মার্চ বা 24শে মার্চের ঘটনার আগে যেহেতু অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা চলে আসছে, তো 1947-এর 3রা জুন
গণ আজাদি লীগ, এরা আসলে ওই আওয়ামী লীগের একটা বামপন্থী সংগঠন, তারা একটা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এবং বাংলা ভাষার যেহেতু আমাদের দেশ, আর আমরা যে কোনো কারণেই হোক পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের নাম জড়িয়ে আছে, কারণ সবাই তখন পাকিস্তান চেয়েছিল, তাই তারা পাকিস্তান হয়েছে, সে যে কোনো কারণেই হোক। কিন্তু তাদের আস্তে আস্তে ভুল ভাঙে, তারা বুঝতে পারে যে কথায় ও কাজে নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো মিল নেই। ফলে তারা যখন তাদের ভুল বুঝতে পারে তখন তারা একটা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে, এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয় যে বাংলা ভাষাকে, অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করতে হবে, সব সরকারি ইত্যাদিতে, দপ্তরখানায়। এবং 29শে জুলাই এইটা একটা প্রবন্ধ আকারে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা বলে বার করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মানুষ ঠিক সচেতন হয়নি, এটা বুঝতে তাদের অনেক সময় লেগেছে। যেমন এই বইয়ে সেই উদাহরণটা আছে, যেটা বলছে যে ফরমান জারি করে ইয়াসুর খান, ইয়াহিয়া খান, এই নামটা লেখক পিপিলিকাদের নিয়ে যেহেতু গল্প, না মানুষদের নিয়ে যেহেতু গল্প, তাই নিজের মতো করে বদলে নেন। এদেশেতে বন্ধ হলো পূবদেশী গান, অর্থাৎ এই যে ভাষা সন্ত্রাস এইখান থেকে শুরু হলো, এবং যারা বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা জটলা করতে শুরু করলো, প্রতিবাদ করতে শুরু করলো, তারা বলতে শুরু করলো মানবো না, এই কালা আইন মানবো না। তারা বলছেন কার খাই কার পরি, কারেও ডরাই না, হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা তো চাই না, নিজ মনে মোরা থাকি নিজ নিজ গর্তে, কে চায় রে তোমাদের ধামাখানি ধরতে, এইসব। এবং তারা পথে নেমে আন্দোলন করতে শুরু করে, মানবো না, তারা গান গাইবে ইত্যাদি। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গ আসে এই প্রসঙ্গে, এখানে তাকে নওজোয়ান বলে অভিহিত করা হয়েছে। তো তিনি সেই প্রতিবাদ করেন এবং তিনি বলেন যে এটা ঠিক হচ্ছে না, অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে আপনারা ভিনদেশি পিপেলি, এখানে আর পাকিস্তান নয়, এখন পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধানটা হচ্ছে ভিনদেশীয়। তার বক্তব্য এইটা, আমি সারাটা জীবন ওদের সঙ্গে জলে কাদায় মাঠে ঘাটে মানুষ হয়েছি, তাই আমি জানি গান ছাড়া ওরা বাঁচবে না, ওরা জান দেবে তো গান দেবে না, এই অধিকার ওদের কেড়ে নেবেন না, অর্থাৎ মাতৃভাষায় কথা বলবার এই অধিকার যাতে কেড়ে না নেওয়া হয়, এবং এর ফল যে ভালো হবে না সেই কথা তিনি মনে করিয়ে দিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, এই গানের প্যারোডি করে নারায়ণ সান্যাল লিখছেন মোদের সোনার দেশ রে মোরা তরেই ভালোবাসি, কিন্তু ইয়াসুর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন বন্ধ করো গানা। এইটা চলতে থাকে। তারপরে আমরা সবাই জানি 1952 সাল 21শে ফেব্রুয়ারি, সেই ইতিহাস তো আমাদের রক্তে লেখা আছে। এই ইতিহাস বয়ে নিয়ে আমরা 71 সালে যাই, সেইখানে গিয়ে আমরা কি দেখি, 71 সালের আমি আর একটি তারিখের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে 25শে মার্চ 1971। এই দিনে কি ঘটেছিল? এই দিনে দুটো ঘটনা ঘটেছিল, দুটো নয় তিনটে ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমত একটা গণহত্যা, দ্বিতীয়ত এই গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা, আর তৃতীয়ত মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারি। এই তিনটি ঘটনাই লেখক কালো কালো বইয়ে না মানসী রূপকের আবরণে বলছেন। আমি জায়গাটা পড়ছি। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে ওঠেন, মানে পাকিস্তানের শাসক যারা আর কি, তারা বলছেন এই কে আছিস, বন্দি করে বেতমিসকে, অর্থাৎ মুজিবুর রহমানের বন্দিত্বের ঘটনা ঘটছে। এত বড় স্পর্ধা আমার হুকুম অমান্য করে, সঙ্গে সঙ্গে 8 জন ডে এসে গ্রেপ্তার করলো নওজোয়ানকে। এই ডে পিপড়ারা হচ্ছে খান সেনাদের কথা বলা হচ্ছে। শাহেন শাহ বলেন এখন কি আপ কেয়া করোগে, কেয়া বলোগে। তো গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তিনি বলে গেলেন যে স্বাধীন বাংলা, তিনি তখন ট্রান্সমিটার থেকে বেরোতো পিপিআর ট্রান্সমিটার, সেখান থেকে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং তিনি তার যে বিখ্যাত বক্তৃতা, যেটা জাতিপুঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছে, সেখানে তিনি বলেছিলেন যে পারবা না, আমাদের 7 কোটি বাঙালির দাবায় রাখতে পারবা না, এই যে কথাটা বলেছিলেন, ঠিক সেই
ভঙ্গিতে, সেই উচ্চারণে এখানেও বলা হচ্ছে, নওজোয়ান বললেন বলবো বলবো, পারবা না আমাগো দাবায় রাখতে পারবা না, এরপরেও বলবো আমার সোনার দেশ রে মোরা তোরেই ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা আমি তোরেই ভালোবাসি। অমনি লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পিপিলির দল তাদের ভাষা ফিরে পায়। এই যে ভাষাকে কেন্দ্র করে একটা দেশের জন্ম হচ্ছে, সে তো এই আবেগ থেকেই জন্ম হচ্ছে। এবং একটা কথা আমি এইখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে অনেক মানুষ জন্মেছেন, তারা তাদের স্বপ্নের সমান বড় হন, তারা কেউ সবসময় যে জীবিত কালে তার স্বপ্ন সার্থক হতে দেখেছেন এমনটা নয়, কিন্তু মুজিবুর রহমান সেই ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তিনি তার স্বপ্নকে সাকার হতে দেখেছেন। তার এই যে ঘোষণা এবং সমস্ত এই যে সজনে তলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শুরু হয়ে যায় গান, আমার সোনার দেশ রে আমরা তোরেই ভালোবাসি। এই যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ শুরু হলো, তারিখটা হচ্ছে 25শে মার্চ 1971। কিন্তু এর মধ্যে একটা কালো দিন আছে, কারণ আমরা জানি এই দিন সন্ধ্যায়, আমি একটু ইতিহাস দেখে নিই, সেটা হচ্ছে কি হয়েছিল এই সন্ধ্যায়। এই দিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে চুপিসারে ঢাকা পরিত্যাগ করে করাচির পথে রওনা দেন। এই নির্দেশের নাম ছিল অপারেশন সার্চলাইট। এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল টিক্কা খানের উপরে, ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল ছিলেন তিনি। এবং এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য ছিল গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। আমরা একজন মার্কিন সাংবাদিকের রিপোর্ট থেকে পাই যে পুরো ঢাকা শহর, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ হল, রোকেয়া ছাত্রনিবাসই ছিল এই অপারেশনের লক্ষ্য। এবং এই গণহত্যায় শুধু ঢাকা তো নয়, সব জায়গায় হয়েছিল। ঢাকার যা হিসেব পাওয়া যায়, আনুমানিক 10,000 মানুষের গণকবর এখানে ঘটেছিল। ফলে এইটার বিরুদ্ধে আবার বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যেটা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। সেইটা লেখকের ভাষায়, অর্থাৎ পিপিলিকাদের রূপকে তিনি বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল একেবারে দক্ষযোগ্য ব্যাপার। ডেদের একটি সশস্ত্র বাহিনী, খান বাহিনীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সভামণ্ডপের একটু দূরে, মনসা ঝোপের আড়ালে। হই হই করে তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র অসহায় ক্ষুদে পিপিলিদের উপর। চারিদিকে শুধু মারমার আর কাটকাট, আর অসহায় বুড়ো বাচ্চাদের শুধু পালা পালা পালা। পিপিলি মেয়েদের গগনভেদী আর্তনাদ। নিমেষে সভামণ্ডপ শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। এবং এই 25শে মার্চের রাত্রি যে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, সেখানে কাক শিয়ালে সব, আর কোনো মানুষ ছিল না, তারাই খাচ্ছিল। এবং এই যে শিয়াল তাড়িত রাত্রি কথা বলা হয়েছে কোথাও, এইটা হচ্ছে মূলত প্রেক্ষিত ছিল। এবং এর সঙ্গে এই বইতে যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু দেশের নাম পাচ্ছি, সবগুলোই রূপকে, এবং কিছু কিছু মানুষের নাম পাচ্ছি, সেগুলোও খুবই রূপকে। তো সেইগুলোর ইতিহাসটুকু আমি একটু বলে নিই, তারপরে আমার ওটা বলতে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে যখন এই বিশ্বের জঘন্যতম একটা নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, তখন সারা পৃথিবীতে, মানে আন্তর্জাতিক স্তরে একটা সাড়া পড়ে গেল। তো তারপরে অনেকদিন ধরেই ভারতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক খারাপ হচ্ছিল পাকিস্তানের। তো সেই সুযোগও একটা এসে গেল 1971-এর, এর আগের ঘটনা আমি বলছি, যেখানে 1948 বা 52 পরে যখন জওহরলাল নেহরু মারা যাচ্ছেন, এমনকি তারও আগে 1948 যখন মহাত্মা গান্ধী মারা গেলেন, সেই সব ঘটনার কথাও কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে হলেও আছে। যেমন মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর খবরটা কিভাবে আছে, সেখানে আছে যে একটি মানে ছোকরা উচ্চিংড়ে বলা হচ্ছে, যে কিনা রাগের মাথায় ধাই করে একটা মাটির ঢেলা মেরে বসলো ব্যাংজির বুক লক্ষ্য করে। অর্থাৎ যখন পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেল, তখন মহাত্মা গান্ধী একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানকে কিছু সাহায্য করা হোক আর কি, মানে এটা চেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী নিজে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই সেটা চাননি। তো এইখানে বইয়ে আছে যে মধুর হিসেব দেওয়া হবে, যে 55 ভার মধু তাহলে পাকিস্তানকে ফেরত দেওয়া হবে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন। ফলে সেই রাগে, যেহেতু যারা চাননি তারা, সেই রাগে বলা হয় যে মহাত্মা গান্ধীকে যে হত্যা করা হয়েছিল সেটা নাকি ওই রকম একটা আক্রোশ তার পিছনে ছিল। অন্য অনেক কারণ আছে, কিন্তু এটাও একটা কারণ যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ফলে এবং মহাত্মা গান্ধী মারা যাওয়ার সময় যে শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, হে রাম, সেইটাই ঠিক এইখানে আছে, সেই 30শে জানুয়ারি 1948-এর সেই উচ্চারণ,
হায় রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্যাং মহারাজ, এবং ব্যাং মহারাজকে সত্যাশ্রয়ী ইত্যাদি বলা হচ্ছে। ফলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তার একটা মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি। এবং তারপরে ঘটনাক্রম এগিয়ে চলে, ইতিহাস তো আর থেমে থাকে না। জওহরলাল নেহরু ইত্যাদি সবাই প্রধানমন্ত্রী হন ইত্যাদি হওয়ার পরে যখন 1971-এর যে সময়টার কথা আমরা বলছি, তখন দেশের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বাংলাদেশের এই সব ঘটনা দেখে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি, যদিও কয়েকটি দেশ তারা কি বলেছিলেন যে এইটা হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আমরা তাদের কৌশলী সমর্থন আমরা দেব, কিন্তু আমরা এর মধ্যে থাকবো না। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ করে 1971-এর এপ্রিল মাসে, হ্যাঁ, মে মাসে এবং জুন মাসে এই সব গণহত্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধী চুপ করে থাকতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন, তাদেরকে বুঝিয়েছেন, এবং তিনি বিবিসির একটি সাক্ষাৎকারে বলেওছিলেন যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যা হচ্ছে তা দেখে ভারত কখনো চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। এবং এই বইয়ের মধ্যে ম্যাও সাহেব, ভল্লুক ভস্কি ইত্যাদির কথা বলা আছে। তারা আসলে ওই চীন বা রাশিয়ার যে রূপক সেইটা, অর্থাৎ এই সময়ে পাকিস্তানের এই যুদ্ধ যখন চলছে, পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা ক্ষত তৈরি হচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক স্তরেও কিন্তু একটা বড় সাড়া পড়ে গেছে এবং ইন্দিরা গান্ধী একটা বড় ভূমিকাও নিয়েছিলেন। সেই সময় একটা ভারত এবং সোভিয়েতের মধ্যে একটি মিত্র চুক্তি হয় এবং তার ফলে সবাই একটু নড়ে চড়েই বসে, এবং এইটা পাকিস্তানের মানে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে অন্য একটি মাত্রা দেয়। তো ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করতে চাই এইটা যে যেহেতু কালো কালো গল্পটা লেখা হচ্ছে 29শে নভেম্বর, আর নভেম্বরে মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ মহড়া চলছে, এবং 24শে নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে। গল্প যদি এইখানে শেষ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী ঘটনা আসে না। অর্থাৎ 3 ডিসেম্বর 1971 যখন পাকিস্তান ভারত সীমান্তে অমৃতসর এবং কাশ্মীর সীমান্তে বোমা ফেলে, তারপরে ভারতের আর পাকিস্তান আক্রমণ করার কোনো বাধা থাকে না। ফলে তারপরে ক্রমশ 6 ডিসেম্বর বা 8 ডিসেম্বরে যে ঘটনাগুলো ঘটে যায়, সেনাবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করে এবং পাকিস্তানি সেনারা বাধ্য হয় আত্মসমর্পণ করতে। 16 ডিসেম্বর সেই কাঙ্ক্ষিত দিন আসে, যেটা বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্ম নেয়। কিন্তু 29শে নভেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানে আর তারিখটা এগোনো যাবে না, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীনতা আমরা এই গল্পের মধ্যে পাবো না। আমরা শুধু প্রসঙ্গ সূত্রে উল্লেখ করলাম, কিন্তু লেখক একটা জায়গায় বলছেন যে যেহেতু কালো কালো গল্পটা শুরু করবার সময়ে শুরু হচ্ছে আসলে কিসের জন্য না, স্বপ্নে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে নারায়ণ সান্যালকে বলছেন যে আমার বইটা শেষ হয়নি। কিন্তু লেখক বলছেন না, কেন শেষ হয়নি, সবই তো ঠিকঠাকই আছে, লালেরা জিতলো, সবাই আনন্দ উৎসব করলো, গানে গানে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, এই তো সুন্দর শেষ হলো। বলছেন না, শেষ তো হয়নি। তখন বলছেন এরপরেও কিছু আছে, বলে হ্যাঁ এরপরেও কিছু আছে, বলে যে গল্পটা আসলে বলেন, মানে কালো কালো গল্পের যে বয়ান, সেটা আসলে গিরীন্দ্রশেখর বসু স্বপ্নে নারায়ণ সান্যালকে বলে যাচ্ছেন, এবং সেই পর্যন্ত বলার পরেও নারায়ণ সান্যাল বলছেন যে লেখকের ধারণা এটাই, কালো কালোতেও শেষ হয়নি গল্পটা। অর্থাৎ লেখকরা এরা ভবিষ্যৎ জানেন, এরা দেখতে পান যে কি হবে। তিনি বলছেন কি যে তাহলে এই গল্পটাও চলবে, এর কোনো শেষ নেই, এটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। লেখকের ধারণা কালো কালোতেও গল্পটা হয়নি শেষ, গল্পটা শেষ করবার ভার তাই তিনিও দিয়ে গেছেন ভাবি প্রজন্মের হাতে। আর সেই খণ্ডের একটি ক্রমান্বয়িত নামকরণও তিনি বাতলে দিয়েছেন, আলোয় আলো। অর্থাৎ যদি আমরা ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের কথা এখন বলি, যারা এখন কিন্তু আলোকিত দেশ, অর্থাৎ লেখক সেই 1971-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভেবেছিলেন যে কথা, সেই কথা আমরা এখন মানুষ চক্ষে নয়, আমরা একেবারে চর্মচক্ষে একবারে চাক্ষুষ করছি। এবং এই যে আমি কথাগুলো বললাম, এই সমস্ত নাম, এই মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবরের সম্পর্কে আরো আছে বইয়ের মধ্যে, আমি সময় সংক্ষেপ বলেই আমি আর ডিটেল করতে পারছি না। ফলে এইগুলো শিশু মনের উপযোগী করে একেবারেই কিন্তু তুলেছেন। এটা কেউ কিন্তু পড়ে চট করে কোনো শিশুকে যদি এই গল্পটা বলা হয়, সে এর এই
ইতিহাসের রস অনুধাবন করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাকে তার ইতিহাস যদি সচেতন হয় এবং ইতিহাস জেনে তো আমাদের বড় হতে হয়। আমরা জানবো না কেন যে আমাদের ভারতবর্ষ বাংলাদেশ একসময় একটা ছিল, কি করে আলাদা হলো, কি করে আবার বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও আবার নতুন রাষ্ট্র হলো, সেই সব গল্প কিন্তু এই না মানুষদের রূপকে, এই পিঁপড়া, এই শুঁয়োপোকা, এই গিরগিটি, এই ছাত্রা পাখি ইত্যাদির আবরণে তিনি তুলে ধরছেন। এবং গল্পের মধ্যে আরো আছে যে এই যে ব্রিজ ভেঙে ফেলা, রাস্তা কেটে দেওয়া, অর্থাৎ যখন মুক্তিবাহিনীরা যে গেরিলা যুদ্ধ করেছিল ঠিক সেই কৌশলও কিন্তু এখানে আছে। আর একটি কথা বলার, সেটা হচ্ছে মোটামুটি এই হচ্ছে গল্পের প্রেক্ষিত, গল্পের বিষয়বস্তু। আরেকটি বলার, সেটা হচ্ছে গিরীন্দ্রশেখর বসুর বইয়ে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। আমি একটু পেপার প্রেজেন্ট করতে চাই, যদি আপনারা আমাকে অপশনটা দেন। হ্যাঁ, পেপার প্রেজেন্ট নয়, আমি কিছু পিকচার প্রেজেন্ট করতে চাই আর কি। তো সেই ছবি এঁকেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন, নারদ তার ছদ্মনাম। এবং তার মধ্যে একটি ছবি ছিল যেটি কিনা এঁকেছিলেন স্বয়ং গিরীন্দ্রনাথ বসু নিজে। আমি আগে সেই ছবিটা দেখাই, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাল কালো বইয়ে লেখকের আঁকা ছবি হচ্ছে এইটা, ওই বুঝি হা করে নাহি যার নাম। অর্থাৎ কালো পিপিলিকাদের গর্তে একজন ডে পিঁপড়ে সে পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু নির্জন রাত্রিতে সে দূরে তার ভয় করছে এবং সে কল্পনা করছে দূরে অন্ধকারের মধ্যে হয়তো কোনো একটা বিকট কিছু আছে। এইটা হচ্ছে একমাত্র গিরীন্দ্রশেখর বসুর ছবি আঁকা। বাকি সমস্ত ছবি এঁকে দিয়েছিলেন যিনি পরশুরামের, অর্থাৎ রাজশেখর বসুর বইয়ের চিত্র, মানে সেই বইগুলো যার চিত্রাঙ্কন ছাড়া অসম্পূর্ণ, সেই যতীন্দ্র কুমার সেন। এই যে তার ছবি আঁকা, এটা হচ্ছে প্রচ্ছদ। আর ভিতরের ছবিগুলো আমি কয়েকটা দেখাচ্ছি। এই যে কালো বউ, কালো বউয়ের একটা আখ্যান আছে যেখানে কালো বউ তার রূপের ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না ইত্যাদি। লাল কালো বইয়ে এই যে প্রথমে যুদ্ধযাত্রা হচ্ছে, লাল পিঁপড়েরা সব এই বাজে কাড়া না কাড়া, হ্যাঁ, বা সাজে সাজে রে রঙ্গিলা পিপিড়ি, এইসব হচ্ছে। গিরগিটি আছে যে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এবং লালেদের প্রতি তার আক্রোশ ছিল এইটাই যে লাল পিঁপড়ে খেয়ে বা লাল পিঁপড়েরা কামড়ে তার এই সারা শরীরে ফুলিয়ে দিয়েছে, গা ব্যথা হয়ে গেছে, যে শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে। এবং তাদের দিন শুরু হয় মোরগের ডাকে। লেখক ঠিক সুন্দর একটা শব্দ চয়ন করেছেন, কুকুরু কু ভেলোরে বিহান। কুকুরো, কুকুরো বলা হয় মুরগিকে, আমরা মনে হয় সবাই জানি এই শব্দটা। হ্যাঁ, এবং কালো পিঁপড়িদের একটা বন্ধু সে হচ্ছে ব্যাং। হ্যাঁ, এই কোন হ্যায় রে, এই বলে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তিনি দিচ্ছেন। এরকম প্রচুর ছবি আছে, বেশিরভাগ ছবি সাদা কালো, কিছু রঙিন ছবি ছিল। এটা হচ্ছে উচ্চিংড়েদের রাজ্যে একটা পাহারাদার উচ্চিংড়ে, সে সীমান্ত পাহারা দেয়। যখনই কোনো বহিরাগত কেউ তার সীমানা দিয়ে যায় তখন সে একটা বাঁশি বাজায়, পি করে বাঁশি বেজে উঠলো, এই ছবিটার নাম। গিরগিটি তাদের কিভাবে সহায়তা করেছিল সেই গল্পটা আছে। সে তাদেরকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে তাদের এই কাশ পাতায় করে তাদেরকে বয়ে নিয়ে যেত। এই যে, এবং রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওই চিচিড়িঙ্গা, তু ফড়িঙ্গা, মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা, এরকম একটা বেশ মজার মজার ক্যাপশনও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এইসব যুদ্ধ, বিষম যুদ্ধ বাঁধিল ক্রুদ্ধ। এইটা হচ্ছে গর্তের মুখে বিকট হা করে একটা পাহারাদার বসে আছে। হ্যাঁ, যখন লাল পিঁপড়েরা কালো পিঁপড়েদের গর্তে ঢুকতে যায় তখন এই ব্যাং সেই গর্তের মুখে বসে থাকে এবং তাদেরকে একটা একটা করে গিলে খেয়ে ফেলে, কপ কপ করে গিলে ফেলে বলা হয়েছে। এবং কি হলো কি হলো, কেউ তো আসছে না, এই কথা যখন তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল তখন বলছে তাহলে আমাদের একটু দেখতে হবে কি ব্যাপার, বলে তারা জোনাকি জমিয়ে রাখে এবং জোনাকি সামনে ধরে জোনাকির আলোতে গিয়ে দেখে যে এরকম কালো পিঁপড়েদের গর্তে ব্যাং বসে আছে। দেখে তারা তাদের রণকৌশল পাল্টায় এবং ব্যাং শুধু বসে নেই, মুচকি মুচকি হাসছেন বটে। এরকম প্রচুর আছে। এদেরকে সাহায্য করেছিল গড়গড়ি সাপ, লালেদের সাহায্য করেছিল গড়গড়ি সাপ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গড়গড়ি সাপকে হাড় গিলে খেয়ে ফেলে এবং তেফরকা নদীর তীরে চলে যায়। ইঁদুরকে তারা ঘুষ দিয়েছিল যে তোমাকে আমরা 1 বছরের চাল দেব, তুমি আমাদের সাহায্য করো, কিন্তু ইঁদুর রাজি হয়নি। এরকম প্রচুর আছে। কিন্তু সবাই, বিশেষ করে এই কালো পিঁপড়েদের যারা বন্ধু, তারা একে বিরাট ভয় পেত, কারণ পিঁপড়ে না হলেও তাদের যে বন্ধু ছিল ব্যাং বা সাপ বা ইঁদুর, তাদের সবারই শত্রু হচ্ছে কালপাচা। এবং এখানে লেখক বলছেন ফাটালে কালপাচা আছে, তাকে আমরা কি করে মোকাবিলা করব।
কাঁকড়া বিচেদের সঙ্গেও এদের পরিচয় আছে। হ্যাঁ, এই একটা রঙিন চিত্র আমরা দেখছি যেখানে গিরগিটিকে দেখে তার বন্ধু, এই ঠিক এর পরের দৃশ্য হচ্ছে এইটা, ছাতারে পাখি বলে ওঠে, আরে ক্যাও ক্যাও গিরগিটি বন্ধু যে। এই শব্দগুলোর মধ্যেও একটা বেশ অন্যরকম মজা আমরা খুঁজে পাই। এবং যখন লালেরা উঠতে শিখলো, তারা তো যন্ত্রবিদ্যায় আধুনিক হয়েছে, তাদের পাখা গজিয়েছে, তখন এই খবর পেয়ে পাখিরা, পাখিদের মুখে, বিশেষ করে কাকেদের মুখে একটা দারুণ গানও আছে যে খাওয়া খাওয়া খাওয়া, হ্যাঁ, সব সব পাখিকে তারা নেমন্তন্ন করছে, সেই কাক হচ্ছে তার দুধ। এই কাকের মুখে বলা হয়েছিল যে কাকের মুখে দুধ পাঠিয়ে দেবে। এবং যখনই সেই পিঁপড়ে উঠতে শুরু করলো, অর্থাৎ লাল পিঁপড়েরা, তখন রাজ্যের পাখিরা এসে তাদেরকে খেয়ে ধ্বংস করে দিল। ঝটপট ঝটপট পাক শাক চালে এলো পাখি পালে পালে, সমস্ত পাখি সবাই এলো, কিন্তু হাড় গিলে আসতে দেরি করলো। সে এসে দেখলো কোথাও কিছু নেই, এই হচ্ছে হাড় গিলে এবং টেকোমাথা হাড় গিলে। সে তখন বাধ্য হয়ে কি করলো, সেই দেখলো যে পাঁচিলের ফাটাল বেয়ে যখন গড়গড়ি সাপ যাচ্ছে, সেই গড়গড়ি সাপকে নিয়ে সে ওই তেফড়কা নদীর তীরে চলে গেল। আমি জানি না তেফড়কা নদীটা কোথায়। এবং গল্পটা শেষ হচ্ছে, লাল কালো এইখানে শেষ হচ্ছে যে মহানন্দের রাত্রি কেটে গেল, ব্যাং বাবাজি তার এই কলমি ডাটার সারেঙ্গ বাজিয়ে গান গাচ্ছে, ওনামাসি টং গুরুজি চিতং মেরা সারং মে বাজিছে গাইছে ফেলা রং। এই সমস্ত চিত্র হচ্ছে যতীন্দ্র কুমার সেনের আঁকা। আর এই হলো কালো কালো বইয়ের প্রচ্ছদ। আসলে কালো কালো বই, যেহেতু লাল কালো বইটাকে পুঁথি বলে মান্য করা হয়, মানে মূল পুঁথি বলে প্রত্যেকটা জায়গায় এটাই উল্লেখ করা হচ্ছে, মূল পুঁথির ২২ পৃষ্ঠায় এই উল্লেখ আছে, মূল পুঁথির অমুক জায়গায় এই কথা বলা আছে, বা প্রমাণ সাবুত করার জন্য তারা এটাকে সংবিধানের মতো মানে। হ্যাঁ, আমি সেই জায়গাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। তাতে কিছু চিত্র লেখক নারায়ণ সান্যাল নিজে এঁকেছেন। এই এখানে খুব আনন্দ হচ্ছে, কারণ তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, ভানুমতির খেলা হচ্ছে, সেখানে সবাই গিয়েছে। হ্যাঁ, এই যে মেলায় এসেছে কালো বউ, এই যে, তো এই যে সংবিধান বলে তারা মানে, এবং সেখানে তারা যারা শত্রু আর কি, এই যে ইয়াহিয়া খান বা তাদেরকে এই কল্পিত একটা দৃশ্য করা হচ্ছে, যেখানে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন যে একটা খড়গোয়ালা পিপিলি তার লেজে গুঁতো আর লাথি চালাচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম বেশ মজার মজার ছবি দিয়ে তিনি এগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি বা ম্যাও সাহেবকে যখন আনতে যাচ্ছেন, এটা শুধু চীন রাজ্যে, বলা হচ্ছে বরফের দেশ, এবং সেখানে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখা হচ্ছে যে তিনি ছিপ ফেলে মাছ ধরছেন, এবং তার একটা পিসি আছে, সেই পিসির নাম হচ্ছে অ্যান্টিটার পিপিলিকা ভুক। হ্যাঁ, এই যে পিসিমা জীব বার করলেন, তিনি বলছেন যে বাংলায় একে পিপিলিকা ভুক বলে, যে অদ্ভুত জীব। এবং যেমন হাড় গিলেকে দেখে সবাই বলেছিল একই জন্তু, কি জন্তু বা কি বা জন্তু, ঠিক লাল কালো বইয়ের সেই উদ্ধৃতি এখানে আছে। হ্যাঁ, ভুট্টা খা আপন মনে বলেন, মানে এই অ্যান্টিটারকে দেখে একই জন্তু, কি জন্তু, কি বা জন্তু। বা এই এই যে দৃশ্যটা, এটা হচ্ছে রাশিয়া আর ভারতবর্ষের যে মৈত্রী চুক্তি, এটা আসলে ইন্দিরা গান্ধী আর রাশিয়ার সঙ্গে যে কথা বলা হয়েছিল, সেই রকম একটা কল্পিত চিত্র এখানে করা হয়েছে। এবং গল্পের শেষও এখানে এইভাবেই হচ্ছে যে কালো বউ নতুন ৮২ কর্মা, সে তাকে রূপ যৌবন দিয়েছে, নতুন সে নবযৌবন ফিরে পেয়েছে, যদিও তার বয়স হয়েছিল, কিন্তু যে এখন সে একেবারে রাজকন্যার মতো হয়েছে, এবং তার সারা জীবনের শখ ছিল যে সে একটা কাজলের টিপ পরবে। এইখানে সেই কাজলের টিপ পরা সেই কুচবরণ রাজকন্যা, এবং তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়, সেই রকম একটা আনন্দের মধ্যে গল্পটা শেষ হয়। নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেবজ্যোতি স্যার। আমাদের প্রশ্ন এবং আলোচনার সময় হয়ে গেছে। প্রতিমদার জন্য একটা প্রশ্ন আছে, প্রতিমদা তুমি যদি উত্তর করতে চাও তার। হ্যাঁ, yes, Veronica, I mean, according to my study, Pan-Asianism was also contested in this travel writing. See, what I find here that this sort of national historiography, which was like projected by the Greater Indian Society, had a deeper purpose, right? And in order to imagine India as a great nation, ancient and
than the Western civilization. And they included Southeast Asia in the national history. But the main flaw which I found and in this nationalist historiography, that they never wanted to admit instead, or they never wanted to admit that it is like the not just mere sister colony like Southeast Asia, and instead of looking at the contact zones or the points of mutual affinity of South and Southeast, their biased perspective and sort of one-sided narrative gave birth to a kind of ignorance about the countries of Southeast Asia. And they ignored the influence of the indigenous tribes and the Chinese impacts or the local craftsmanship and whatever it was there in their, in their history books and whatever they have written. And this sort of historiography was like quite problematic. At this point, like it created a certain gap in understanding of Southeast Asia from a Bengali perspective. And Bengali travel writing actually tried to fill these gaps or these silence, and sort of presented what I was talking earlier, that counter narrative against this nationalist historiography. So it was like sort of contested this pan-Asianism view and presented a new narrative of Southeast Asia, in a new light, and which I think they had a purpose of like sort of creating a new to get introduced people of Bengal to a new land with its people who have like influence from the different places and all, not just they're like rather than presenting a flawed history of like they are the only part of the extended version of our civilization. So I think yes, they sort of contested their, the Greater Indian Society's pan-Asianism view or whatever it is. So yes, I think that's from my side, and that's from my opinion about it. ধন্যবাদ প্রতিমদা। আরো যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে দেবজ্যোতি স্যারের জন্য বা প্রতিমদার জন্য, তাহলে আপনারা করতে পারেন। আমি একটু 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে করুন। ধন্যবাদ। প্রতীক্ষা, হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় যে যদি আমাদের সেশনে হাতে সময় থাকে, তাহলে কেউ যদি এমনিতে সরাসরি প্রশ্ন করতে চান বা কোনো মন্তব্য করতে চান, তাহলে তাকেও সেটা করতে দেওয়া হোক। আমরা চ্যাট বক্সটা কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ রেখেছিলাম এই জন্য, যাতে এরকমটা না হয় যে আলোচনার জন্য সময় পাওয়া গেল না। কিন্তু যেহেতু হাতে সময় আছে, যদি কেউ এমনিতে কোনো মন্তব্য করতে চান বা সরাসরি প্রশ্ন করতে চান, তাহলে তাদেরও আমরা আমন্ত্রণ জানাই। আর দেবজ্যোতি বাবু, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। আমাকে স্যার বলবেন না, মানে প্রশ্ন নয় ঠিক। আমি দেখতে ভাবছিলাম যে ধরুন আমরা যদি সংরূপ বিচার করতে চাই, আপনি খুব সুন্দরভাবে টেক্সটের আলোচনা করে দেখালেন যে কালো কালোতে ঠিক কিভাবে ব্যবহারটা কি হয়েছে। আপনি এটাও দেখালেন যে যদিও মানে বাচ্চাদের মতো করে লেখা, আসলে এটা অন্য কিছু। কিন্তু আমরা সংরূপ যদি বিচার করতে চাই, তাহলে এটাকে আপনার কি মনে হয়? আমার যদিও মাঝে মাঝে মানে যদিও একদমই একরকম নয়, তাও অবন ঠাকুরের পালাগুলোর কথা মনে পড়ছিল, ক্ষুদ্দুর পালা এগুলোর কথা। হ্যাঁ আবার প্রশ্ন, হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু এইটা পালা আকারে নয়, আসলে এর মাঝখানে অনেক গদ্য আছে। হ্যাঁ, এবং আমি তুলতে পারিনি কিছু মানে কাব্যাংশ আছে, হ্যাঁ, যেগুলো একটা মানে সাহিত্য সংসদের বইয়ে যখন মানে ভূমিকায় দেবজ্যোতি দত্ত বলছেন যে এইটা হচ্ছে চম্পু ধরনের কাব্য। হ্যাঁ, মানে আমরা যেটা গদ্য পদ্যের মিল আমরা দেখি আর কি। ফলে লাল কালো সম্পর্কে সেটা যতটা সত্যি, কালো কালো হচ্ছে তার অনুসরণ, একেবারেই অনুসরণ, কিন্তু কালো কালোতে গল্পের ভাগটা বেশি। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে আর সংরূপের কথা যদি বলতে হয়, আমার মতে যেহেতু নারায়ণ সান্যাল নিজে একজন বহুমুখী প্রতিভাতার ব্যক্তি, এবং তিনি তার বইয়ের নিজেই কিছু কিছু সংরূপ তৈরি করে যাচ্ছেন তার লেখার মধ্যে, এই যে ডিজনিল্যান্ড বা রাস্কেল, নাকুচু, তিনি বলেই দিচ্ছেন যে এই সবগুলো, এই সংরূপটা আসলে এইটাই।
হ্যাঁ, ফলে এই গল্পগুলো আমরা বলতে পারি, আধুনিক উপকথা বলতে পারি। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো, মানে এটা একটা এই টেক্সটের মধ্যে, ওই সময়ের বাংলার ইয়েতে টেক্সটের মধ্যে যে খেলাটা আছে, দারুণ টেক্সট, মানে চমৎকার। এবং এখানে যে বিভিন্ন শব্দ, এবং আমি যেমন একটা জায়গায় আছে যে তারা একটা পোক সভা, মানে এই যে আমরা বলছি লোকসভা, হ্যাঁ, সেখানে বলা হচ্ছে পোক সভা। হ্যাঁ, তো 26 জন পতঙ্গ সেই পোক সভায় বয়ে আনছেন কি না লাল কালো বইটা গিরীন্দ্রশেখর বসুর তারা, এবং ছবিতে দেখাচ্ছে যে একটা উঁচু সিঁড়ি থেকে বইটা পেরিয়ে আনা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এইটাই ওদের স্বাধীনতার সনদ গ্রন্থ, স্বাধীনতার সনদ, এইসব শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং সেই তার বইয়ের উপরে কি আছে লেখক পরিষ্কার করে বলছেন, মানে আমাদের আর বলতে হয় না, মানে পরিষ্কার আছে সেখানে যে 26 জন পতঙ্গ মিলে বয়ে নিয়ে এলো প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তার মলাটের উপরে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দৃশ্য। আসলে এইটাই তো ইতিহাস, এবং বারবার এই ইতিহাস, আমরা যুদ্ধের মধ্যে থেকেই একটা দেশের জন্ম হচ্ছে, যুদ্ধের মধ্যে থেকেই একটা জাতি স্বাধীনতা পাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা লাল পিপিলিকে ভূতলশায়ী করে একটা কালো পিঁপড়ে তাকে পীড়ন করছে। ঠিক এই ছবিটাই আবার নারায়ণ সান্যাল ব্যবহার করছেন, মানে ছবির ভিতরে ছবি, এবং আরো ব্যবহার করছেন কিছু কিছু শব্দ। আমি যেমন বলছি এই যে র্যাডার, র্যাডার ব্যাপারটা কি না, উনি বলছেন মায়া মুকুর, অর্থাৎ ততদিনে আমাদের যন্ত্র সভ্যতা, আধুনিক টেকনোলজি উন্নত হয়েছে। তিনি বলছেন যে যারা আমাদের ইন্টেলিজেন্সি ব্যুরো, তাদের তিনি নাম দিচ্ছেন বুদ্ধ ব্যুরো। হ্যাঁ, বা যে হেডফোন কানে লাগিয়ে যারা মানে কন্ট্রোল রুমে আছেন, হেডফোনকে তিনি নাম দিচ্ছেন এইভাবে যে মায়াকর্ণ। আর যখন সেই কাক এসে বলছে খাওয়া খাওয়া, একটা সঙ্গীতের মতো যে আনন্দ সঙ্গীত একটা খেতে যাচ্ছে, তখন পালক মানে পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে, তার মানে রূপান্তরটা তিনি এভাবেই করছেন যে পালক খসিয়ে মাটিতে নেমে আসছেন, অর্থাৎ প্যারাশুট ল্যান্ডিং করছেন। মানে কি অদ্ভুত ভাবে যে তিনি এই বয়ানটা করছেন যে পিঁপড়ে যখন যারা বেঁচে গেল, তারা যাদের পাখনা পাখিতে খেয়ে নিল, কিন্তু যারা বাঁচলো সে যেভাবেই হোক, তাদেরটা তিনি বলছেন এইভাবে যে প্যারাশুট ল্যান্ডিং করে তারা যে কোনো উপায়ে বাঁচলেন। এই যে পালক খসিয়ে নেমে আসা, এটা শুধু মানে পিঁপড়ে আর পাখা ওঠে মরিবার তরে, এই পুরানো প্রবাদ থেকে কিন্তু বেরিয়ে গেলাম আমরা। হ্যাঁ, ফলে এটা কিন্তু একটা নির্মাণ একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে। আরো বেশ মজার মজার এর মধ্যে আছে, পড়লে অনেকবার করে পড়লে আরো পাওয়া যাবে। আমি তো মাত্র 2বার 3বার পড়েছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেবজ্যোতি স্যার। আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, চ্যাট বক্সে লেখার দরকার নেই, অডিও বা ভিডিও অন করে। আমার মনে হচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন নেই। আহ আরো 1 মিনিট আমরা ওয়েট করে নিই। আমার মনে হচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন থাকলে এতক্ষণে হয়তো চলে আসতো। আমাদের অনুষ্ঠান তাহলে এখানে আজকে শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রতিম দা আর দেবজ্যোতি স্যারকে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আর সকলে যারা আজকে উপস্থিত ছিলেন এখানে এবং আমাদের আলোচনায় যোগদান করেছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে এখানেই তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি। শুভরাত্রি সকলকে।